100 वर्ष बंचार सूत्र कौन विजु बाबू सहित आपनकर एक्सपीरियंस कौन विजु बाबू मद को विरोध करथिले कि नहीं विधवा निजे मद खाते विरोध मद खाते मद खाते किंतु नेहरू को प्रभावित करी ओडिशा पई बड़ बड़ प्रोजेक्ट आनिबा क्षेत्र रे एक्सप्रेस हाईवे ए सब रे विजु बाबू गोटे अवदान थिला कौन है ब्रिटिश सरकार नथला किंतु मधु को आमे बैन करिनु संपूर्ण निषेध करिनु यार कारण कौन कहीं मधु को आम एक्सेप्ट करूँ भितर किसी किसी अंश अस्त्र भोट किनापे अस्त्र तेणु देश जुआड़े जाऊ सर्वनाश हो जाऊ चिंता ना आम गादीटा आम रहा दरकार नेता मैंने केबे करेनि बोली आप भावुच करेंगे केबे निशा मुक्ति आपको निशा लगी निशा मुक्ति मु करी ओडिशा को नेता मान तो चाहिए नहीं लोक भी चाहिए मद छाड़िया केते सक्रिय केमती अच्छा आई हैव ए मिशन हाँ ये जो निशा निवारण निशा मत लगी रवि साहू जड़े विख्यात कवि अच्छा निशारी बोली गोटे मो कविता लिखी दीर्घ दिन बंचापी जो मैंने चाहूच निरोग हो बंचापी चाहूच प्रथम 2-3 काम से कौन करवा उचित खाद्यर संयम आसवे एवं उद्वेग कम थी दरकार एंजाइटी कम तो एलोपैथी डाक्तर पाखु जाते मु गोटे जगार अच्छी से गोटे नर्सिंग होम प्रगति नर्सिंग होम आप दिन में कौन खाती साधारण जहाँ खाते निरामिष खाया खाद्य निरामिष खाद्य मसला फसला बेसी ना चा सूप निजे सब तैयारी करते ना निजे निजे एबे भी सूप तैयारी कर निजे तो ये आपण क्लांत फील करूचंती ना पूरा पूरी जहाँ थे से अच्छा ना बयसर गोटे प्रभाव अच्छी बयसर प्रभाव अच्छी नमस्कार लाइव 360 न्यूज रूम रो पॉडकास्ट को मु मनोरंजन आपण मान को स्वागत करुछि मो सहित पद्मचरण नायक अछंती 100 वर्ष रे पाद देइचंती श्रीयुत नायक आपण खबर कागज रे तांको ना पढुथिबे फोटो देखुथिबे निशा निवारण संपर्क रे जो खबर सब बाहरे कम समय खबर कागज मेन पेज रे बाहरे बेसी समय भीतर पेज रे बाहरे टीवी चैनल रो हेडलाइन रे कम से आसंती किंतु बड़ कथा होउची सारा ओडिशा तांकु जाने निरविच्छिन्न भाव रे मद विरोध रे से संग्राम जारी रखिचंती ओडिशार कोण अनुकोण रे तांकर स्वेच्छासेवी माने अछंती आ सबुठारु बड़ कथा होउची 100 वर्ष रे पहुंची भी से क्लांत नुहंती एबे भी चालुचंती आंदोलन करुचंती सरकार को चिट्ठी लिखुचंती एवं आशा करुचंती जे दिने ना दिने ओडिशारु मद संपूर्ण बंद हो जिवो तांकर आशा केते पूर्ण हबो स्वप्न केते पूर्ण हबो मु से कथा कहि परिबिनी मु किंतु एक भिन्न दृष्टिकोण रे श्रीयुत पद्मचरण नायक को देखिछि मु देखिछि न्यूज रूम को से केमती प्रेस रिलीज धरी आसंती आ अनुरोध करंती मद विरोध रे चलीथिबा आंदोलन संपर्क रे टिके टिके खबर दवा पाए 100 वर्ष रे पाद देथिबा पद्मचरण नायक किंतु आउ गोटे कथा आज आपण को कहबे से कथाटी होउची जे 100 वर्ष बंचिबार सूत्र कौन आपण मानक भितरे निश्चित आकांक्षा थिबो जे मु दीर्घ दिन बंचे सुस्थ होई बंचे निरोग होई बंचे यह केमिति संभव आपण तो 60-65 वर्ष रे पहुँचला बेलू थकी जाउथिबे हार्ट खराब हो जाउथिबो डायबिटीज निश्चित थिबो ब्लड प्रेशर भी थिबो आपण आजिर ई पॉडकास्ट रे पद्मचरण नायकंग ठारू बुझिबे ब्लड प्रेशर केमती रहिबो नाही डायबिटीज केमती रहिबो नाही आ 100 वर्ष बंचिबार सूत्र कौन आपण को स्वागत करी श्रीयुत नायक आपण को कान को भल शुभुची भल नसुले भी शुभुची आखिरे आपण एबे भी पढ़ी पारुचंती पादरे एबे चाली पारुचंती 100 वर्ष पूरे पाद देले आउ खबर कागज रे टीवी चैनल रे आपण को न्यूज सब भी बाहर थिला तो ये आपण क्लांत फील करूचंती ना पूरा पूरी जहाँ थिले से आछंती ना बयसर गोटे प्रभाव अछि बयसर प्रभाव अछि किंतु चालुचन तो आपण चालुची आ मो संगे कथा ही पारुचन कान रे बेसी किछि कष्ट होनी ना ना आखि दूरे कहले कि सब नै नले पाखे कहले
ବହି ପଢୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ପଢୁଛନ୍ତି। ବହି କ'ଣ ମୁଁ ତ 4ଟା ବେଳେ ଉଠେ ମୋର ଆଗେ ଚାହା ଖାଉଥିଲି ଆଉ ଚାହା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଭେଜିଟେବୁଲ ସୁପ୍ ଟିକେ କରେ ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ମହୁ ପାଣି ପିଏ ତାପରେ ଲେଖାଲେଖି କରେ ଯଦି କିଛି ଥାଏ ସେଦିନର କିଛି ମନ ଭିତରେ ନୂଆ କିଛି ବିଚାର ଥାଏ ରାତିରେ ଏଇ କାମଟା ଭିତରେ ଯାହା କହନ୍ତି ଶୟନେ ସ୍ୱପନେ ଜାଗରଣେ ଏ କାମଟା ସବୁବେଳେ ରହିଛି ତେଣୁ ରାତିରେ ବି କେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏଇ କଥାଟା ଆସୁଛି ମଦ କଥାଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା କ'ଣ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଘର ମାନେ ମଦ ଦୋକାନ ପୋଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ଅମୁକ କରିଛି ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ଏଇ କଥା ଚାଲିଲା ତାପରେ ଖବରକାଗଜ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ତେଣୁ ଚା ସୁପ୍ ନିଜେ ସବୁ ତିଆରି କରନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ? ନିଜେ ନିଜେ ଏବେ ବି ସୁପ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ? ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ସୁପ୍ କ'ଣ ଦରକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ କରିପାରିବ ଭାତ ମାନେ ଭାତ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କରିପାରନ୍ତି? କରିପାରିବି କିନ୍ତୁ ଦରକାର ହେଲେ ହେଉନି ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଏକାଠିଆ ରହୁଥିଲି ଗୋଟେ ସମୟରେ ନିଜର ରୋଷେଇବାସ କରୁଥିଲି। ତ ଡାଇବେଟିସ୍ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର? ନା। ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ନାହିଁ? ନା। ଆଜିକାଲି ତ 30 ବର୍ଷ ଡେଇଁଲା ବେଳକୁ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ହେଇଯାଉଛି ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ହେଲାନି? କହିହେବନି ଜିନ୍ର କିଛି ଥିବ ତା ଛଡ଼ା ସଂଯତ ଜୀବନ ଖାଇବା ପିଇବା ବିଷୟରେ ନିରାମିଷ ଆପଣ ଆମିଷ ମୋଟେ ଖାଆନ୍ତି ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ଉଦ୍ବେଗ ବିଶେଷ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ବଢ଼ାଏ ଆଞ୍ଜାଇଟି ତେଣୁ ଏମିତି ତ ଅନ୍ୟ କ'ଣ କାରଣ ବି ଅଛି ମୋଟାମୋଟି ଏଇ କାରଣରୁ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ନାହିଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଦିନରେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? ସାଧାରଣ ଯାହା ଖାଆନ୍ତି ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ମସଲା ଫସଲା ବେଶୀ ନାହିଁ। ହଁ ନିରାମିଷ ଖାଆନ୍ତି ମାନେ ଜନ୍ମରୁ ନିରାମିଷ ଖାଆନ୍ତି ନା ଏବେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟ 60 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଉଥିଲି ତାପରେ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଚାର ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିନ୍ତୁ ମାଛ ମାଂସ ଗୋଟେ ବିତୃଷ୍ଣା ଆସିଲା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତ ଦିନ ଭିତରେ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଆନ୍ତି ତାପରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଶୋଇବା ନାହିଁ ସେଇ ଗଡ଼ପଡ଼ ଟିକେ ହୁଏ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଅତି କମରେ ଯେ ନହେଲେ ଭାରି ଦିନ ନା ଖରାପ ଲାଗେ ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗଡ଼ପଡ଼ ହୁଏ ତାପରେ ଉଠିକିରି ଯାହା କାମ ଥିବ ଏ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଛି ତାର କାମ ପୁଣି କ'ଣ କାମ ଚାଲିବ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ କିଛି ଖାଆନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ନା କିଛି ଖାଆନ୍ତିନି ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚାହା ଖାଉଥିଲି 3-4ଟା ବେଳକୁ ପୁଣି ଭେଜିଟେବୁଲ ସୁପ୍ ଟିକେ ଖାଏ ପୁଣି ଭେଜିଟେବୁଲ ସୁପ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ ସୁପ୍ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଭେଜିଟେବୁଲ ଖାଆନ୍ତି? ନାଇଁ ସେ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି 10 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସବୁ ଓ ସେଇ 10 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖାଇ ଯେ କାମ ଚଳାଇ ଦିଅନ୍ତି? ସହଜ ସେଟା ଆଉ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଅଛି ଭେଜିଟେବୁଲ ଆଣି କରିବା ପାଇଁ ମୋର କିଏ ଲୋକ ଅଛି କ'ଣ ଦରକାର ବି ଯାହା ଯେତେ ସହଜରେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ କେବଳ ଭେଜିଟେବୁଲ ସୁପ୍ରେ କାମ ହେଇଯାଏ ତାପରେ ରାତିରେ ଜନ୍ତା ରୁଟି ଆଚ୍ଛା ଜନ୍ତା ରୁଟି ଆଉ ଜନ୍ତା ରୁଟି ମାନେ କ'ଣ? ଜନ୍ତା ରୁଟି ଇଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି ସେକା ରୁଟି ସେ ଇଏ କରିବ ତାକୁ ଆପଣ ଚୁଲିରେ ଦେଖେଇବେ ଫୁଲିବ ଏଇଟା ଜନ୍ତାଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜନ୍ତା ରୁଟି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପିଠା ହୁଏ ମାନେ ଏଟାକୁ ଦଳିକିରି କରାଯାଏ ପୁର ଥିବା ପିଠା ହୁଏ ନା ସେ ଅଟାକୁ ଇଏ କରି ଜନ୍ତିକିରି ତାକୁ ସେଇଥିରେ ପୁର ଜନ୍ତା ରୁଟି ସେଇଟା କ'ଣ ଆପଣ ଜନ୍ତିକିରି କରନ୍ତି? ମୁଁ କରିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ କରିଦିଅନ୍ତି ଅଟାକୁ ଗରମ ପାଣି ଫୁଟିଲା ପାଣିରେ ଯେତିକି ଦେଇକି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ତାକୁ ଇଏ କରି ଜନ୍ତା ରୁଟି ହୁଏ ତା ସହିତ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? କିଛି ସନ୍ତୁଳା ଖାଏ କେବେ ଭଜା ତ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ପଡ଼ିନି?
ନା ଦାନ୍ତ ପଡ଼ିଛି ଦାନ୍ତ ପଡ଼ି ଯାଇଛି? ଦାନ୍ତ ଏତେ ନାହିଁ। ହଁ, ଦାନ୍ତ ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ହଁ। ସୋ ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା ପଚାରିଲି କି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ତ ଆପଣ କେମିତି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ କ'ଣ ଅଛି ଶରୀର ଭିତରେ? ସାର୍ ଏମିତି କିଛି ରୋଗ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦିନ ସେ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼େ, କେବେ ଦେହ ଦରଜ ଇଏ କରେ। ଦେହ ତ ଆମର ଦରଜ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଦରଜ ହେଲେ ହଁ, ସେଟା ଗୋଟେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଦରଜ କଥା। ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ, ମୋର ଜୀବନଟା ସମର୍ପିତ ହେଇଛି ସମାଜ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଦେହଟା ମୋର ବି ନୁହଁ। ଦେହ ଆପଣଙ୍କର? ତେଣୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ କେଉଁଠି ଲୋଭନୀୟ ଜିନିଷ ଥିଲେ ମୁଁ ଅଧିକା ଖାଏ ନା, କାରଣ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଇଏ ଥାଏ। ହଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଖାଇବାରେ ସଂଯମ ଏବଂ ସାଦା ଖାଇବା ଏଇଟା ରହିଲା। ଆଉ ହଁ, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ କେବେ ଯାଇଥିଲେ? ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ନା, ଯାଇନାହାନ୍ତି? କେବେ ଯାଇନାହାନ୍ତି? ଯାଇଛି, ଏବେ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟ କରି ହେଲା, ଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଟିକେ ହେଇଥିଲା ଦେହ ଖରାପ, ସେ ମୋ ଝିଅ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ତାଙ୍କର 150 ବଡ଼ ଡାକ୍ତର, ତାଙ୍କ ନେଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଦେଲେ ଔଷଧ ପତ୍ର ଦେଲେ। ମୁଁ ହୋମିଓପାଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ହୋମିଓପାଥିରେ? ହଁ, ମୋର କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଖାଲି ନିଜକୁ ନୁହଁ, ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ଦେଉଛି। ଏବେ 55 କାନୁନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜଗତସିଂହପୁର ଲୋକ। 55ର ଇଏ ହେଇଛି, ତାର ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ, ମୁଁ ତାକୁ ଘର କରିଥିଲି, ପଡ଼ିଯିବ, ଘଟିବ, ଯାଇକି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ। ହଁ, କର କ୍ଲିନିକ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଏ ପାଠରେ ନାହିଁ, ସିଏ କଟାକଟି କଥା ଭଲ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଆମ ସେଇ ମୁଁ ରହୁଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘର 55 କାନୁନ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେଲି, ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ ଔଷଧ ଦେଲେ? ହୋମିଓପାଥିକ୍? ହଁ। ଆପଣ ହୋମିଓପାଥି ବି ଦିଅନ୍ତି? ହଁ, ଅଧ୍ୟୟନ କିଛି ଅଛି, ମୋର ବହିପତ୍ର ଅଛି। ଔଷଧ ନିଜର ଯେତିକି ଦରକାର ତାକୁ ସବୁ ରଖିଛି, ଦରକାର ହେଲେ ନୂଆ ଔଷଧ ଆଣେ। ଏବଂ ଆମ ସାଥୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଲେ ତାକୁ ହେବି 55 ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ହେଲା 7 ପାଳନ, ସେ କମିଟିରେ 55 ଥିଲେ। 55 ତା ଇଏରେ ପର୍ବ ବୈଠକରେ 55 ଆସିଲେ। 55 କ'ଣ ଆସିଥିଲା? ଦେହ ଖରାପ। ମୁଁ ସେଠୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଘର ଗଲି, କ'ଣ ହେଲା 55, ତମର କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଗରେ ସେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ଭର୍ତ୍ତି ନାହିଁ, ଅଣ୍ଟା ଏମିତି ହେଇଛି, ଉଠି ପାରୁନି, ଆଉ ଇଏ ହେଇଛି, ଅଣ୍ଟା ଜଖମ ହେଇଛି କି କ'ଣ ହେଇଛି, ଏମିତି ଉଠି ପାରୁନି, ଔଷଧ ଦେଲି। ଏବେ ଆଜି ବି ଯାଇଥିଲି ତ, ହେଲା ଔଷଧ କ'ଣ କାମ କରୁଛି ନା? ଭଲ ଲାଗେ। ଆମର ସହକର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଯାହା କିଛି ହୁଏ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି। ତ ଏଲୋପାଥି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତିନି ଆପଣ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍, ନର୍ସିଂ ହୋମ୍, ସେ ଅବଶ୍ୟ ସର୍ଜରୀ। ଥରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ସେ ହେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେଦିନ ଏତେ କାମ ନାମ କରିଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଏପ୍ରିଲ ପହିଲା କି କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟେ ଉପକଣ୍ଠରେ ଗୋଟେ ଇଏ ଗାଁ ଅଛି, ସେମାନେ ସେଠି ଡାକିଥିଲେ। ରାତିରେ ଶୋଇଛି, ଆସିଲେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ଲାଗିଲା ଯେମିତି କେତେ ମୋତେ ଓଲଟି କିଏ ପକାଇ ଦେଉଛି। ସେଠୁ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିନାହିଁ କିଛି, ସେ ପାଇଖାନା ସେଠି ଏଇଠି ତମା ଭାଇ କିଛି ଆର୍ଟେରୀ କିଛି ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଡାକ୍ତର ସେଦିନ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ତ, ସେ ଆସିକି ତାର ସବୁ ଷ୍ଟିଚିଂ ଫିଚିଂ କରିଥିଲେ। ନହେଲେ ନର୍ମାଲି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି? ନା, ମୁଁ ତ କିନ୍ତୁ 100 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ମେଡିସିନ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ, 15-20 ମେଡିସିନ। ମେଡିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏହାର ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏଲୋପାଥିରେ ସର୍ଜରୀକି ମାନିବାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍। କିନ୍ତୁ ମେଡିସିନର ତାଙ୍କର କିଛି ବିଶେଷ ନାହିଁ, ବରଂ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିସିନର ଅଛି ଏବଂ ହୋମିଓପାଥି ଅଛି। ହୋମିଓପାଥି ମେଡିସିନ ଅଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବାକୁ ହବ। କେଉଁ ଇଏଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ, କେଉଁ ସିମ୍ପଟମ୍ସଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି କାମ କରିବାକୁ ହବ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମେଡିସିନ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ? ଏଲୋପାଥିକ୍ ମେଡିସିନ ଖାଇବାନି, ଟାବଲେଟ୍ ନର୍ମାଲି ଖାଇବେନି। ଆପଣ ନିହାତି ଅସୁବିଧା ହେଲେ କେତେବେଳେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ଦରକାର ନ କହିହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସରେ ବହୁତ ଅପବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଯେକୌଣସି ଛୋଟ କଥାରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ
हाँ बर्तमान देखिए खबर कागज बाहर आंटीबायोटिक से केमती असुविधा हम्म आंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होची एसब किंतु रोग तो प्रबल ना तेणु खाइबा पड़ुची मेडिसिन किंतु रोगटा आपन आगे देहरे काहे सिना हबो? रोग नाही किंतु रोग लोक अपन से आम प्राकृतिक चिकित्सा कर मोर भाई गोटे प्राकृतिक चिकित्सा बड़ा विशेष से तेणु मुझे से यहाँ होमिओपैथ सागर प्राकृतिक चिकित्सा कौन सब प्राकृतिक चिकित्सा करंदे प्राकृतिक चिकित्सा से तो बहुत कथा सी स्वतंत्र कथा तक आलोचना आपण करंती ना ना मु जानी तार केते गुड़ा कथा जोड़ा कि धरतु आप खाइबे कि न खाइबे केते सका कते गोटे असुविधा लगुव तो खाइबे कि न खाइबे खाइबे अच्छा झाड़ा जीवे कि नहीं हो तो झाड़ा जीवे मैं सुखम कथा कहली तो तार जीवनचर्या अच्छी ताधे आप पेटटा सफा तांगर कहते पेटटार सब रोग पेटू आम गोटे आगुरी अच्छी सब संपद आकाश सब रोग पेटू पेटटा तेणु सफा जहाँ दरकार ता करेंगे झाड़ा न होते झाड़ा केमती हम ताक व्यवस्था करेंगे बहुत तार गोटे सिस्टम अच्छी तार बुझापी लोक ना पुणे गोटे बड़ संगठन अच्छी गांधी प्राकृतिक चिकित्सा थे तेणु जहाँ टिके प्राकृतिक चिकित्सा तार तो जाऊँ तो मुझे आपको एत सब कथा पचारूली तार कारण हूँ जे लोक मैंने जानतु 100 वर्ष बंची जड़े व्यक्ति केमती बिना डाक्तर सहायतार बंची बिना टैबलेट रे बंची ये हूँ आश्चर्य कारण बिना टैबलेट रे बंचवा एत सहज होनी 40 वर्ष है बेलू ब्लड प्रेशर हो जाऊँगी डायबिटीज हो जाऊँगी जीवनचर्या जीवनचर्या लाइफस्टाइल डिजीज ये सब आप देखु गोटे बाहर जीवन अस्मिता अस्मिता ओडिया जैसे कौन अस्मिता कहले कौन ओडिया खाइबा अस्मिता वो भारत वर्ष नहीं आमर जिते भोजी होची जे कौन कहे 10 लाख टका 50 लाख पर्यंत भोजी खर्च कर असमय खाइबे अखाद्य खाइबे जहाँ खाइबा कथा साधारण भाव अखाद्य खाइबे रोग पड़े तो केमती हम तो आप कौन कहते भोजी भात सब बंद करदे नहीं एत करें कहीं भोजी कर मंत्री आपको आसवे कहीं मंत्री कहीं डाकबे एमएलए आसवे कि एमएलए केते काम अच्छे तुम भोजी कहीं आसवे गोटे ना भोट कमी सी भी बाध्य तेणु यहाँ को जिते कम कर आप देख बंगला खूब बेसी 200 साधारण 25-30 एति लोक निजर ये संपर्क लोक रक्तर जिनस अति रक्त सब ये को जानते सेमता लोक को डाकबे दुनिया लोक भात मांस से चिकेन से माछ भजा केते कथा तार पनीर माने तेल मसला तेणु यहीटा गुड़ा केते खर्च कर अवश्य आप अगर क्या भोजी गले देखुं एत दौरान तेणु मोर गोष्ठी मो न करी कमी यह हूँ तेणु यहाँ हूँ अस्मिता हूँ जातीय चरित्र जमी जर्मान लोकंर जातीय चरित्र कौन कहीपर कौन जातीय चरित्र परफेक्शन परफेक्शन जो जिनस परफेक्ट जहाँ करी परफेक्ट जापान लोक से जीवन चर्या अच्छा केते गुड़ा जीवन चलवाई कि पिला दिन तालीम पाती पिला माने केमिति खाइबे केमिति कम करेंगे एवं जापान आप जानते बहुत समय भूमिकंप है सुनामी है पिला को एमती तालीम नहीं पिला माने हठात आसिले गोटे साइरन हम स्कूल पिला सब आसी लंबा ही धाड़ी हो धाड़ी गणवे केते आज स्कूल प्रेजेंट केते जदि कम तो कौट किए कम है तो कम तो हेनी होगला एवं कौ जगह रे से पिला कौ जगह रे सी तार जगह अच्छे से जगह एवं एत ये सत्वे बहुत कम मरती एमती अवस्था अब आमर कुंभ मेला केते लोक मर माने ये ओडिया जातिर अस्मिता भल खाइबा बहुत खाइबा खाद्य युवा कार ना करते ओडिशा आउ कौन कहते ओडिया जातिर कौन अच्छे ओडिया जातिर कर्म निपुणता ना ओडिया जातिर अच्छे गोटे
ଯେ ଗୋଟେ ଶସ୍ତା କଥା କହିଦେଲି ଯେ ଖାଇବା କଥାଟା ଏଇଟା କହିଲି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅଛି କ'ଣ ଆମର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଆମର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ରହିଛି ଆମର କିଛି ଲୁଗା ବି ଅଛି ଯେ ଭଲ ହାତ ବୁଣା ଲୁଗା ବାନ୍ଧ କଳା ଏମିତି କିଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଖୁବ ଗୌରବ ଆସିଲା ଭଳିଆ କିଛି ଆମ ଚରିତ୍ର ନାହିଁ ଆମ ଚରିତ୍ର ଥିଲେ ଆମେ ପୁରା ଲୋକ ଭାଷା ଜାଣିନି ତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କଲେ 24 ବର୍ଷ କେଉଁଠି ଶୁଣିଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ରହିବ ନା କରିକି ଆଗେ ବାଛିବେ କାହିଁକି ସେମିତିଆ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଭାଷା ଜାଣି ଏବଂ ତାର ପ୍ରଚାର ତ ଇଏ ହେଉଛି କଥା ଯେ ଲୋକ ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀୟୁତ ନାୟକ ଆପଣ କହିଲେ ନା ଖାଇବା କଥାକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଭାବିବେ ଭୋଜି ଭାତରେ କେତେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି କେତେ ରାତିରେ ଖାଉଛନ୍ତି କି ପ୍ରକାର ଖାଇବା ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଏ କଥାକୁ ଟିକେ ଭାବିବା ଦରକାର ଆଉ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ କେମିତି ନ ଯିବେ ତାର ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବଜାଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ବଞ୍ଚ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସା ରୁହ ମେଡିସିନ ଆଭଏଡ୍ କର କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ଖାଇଲେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଡିଜର୍ଡର ହେଲେ ଆପଣ ତ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବେ ମେଡିସିନ ଖାଇବେ କଥା ହେଲା ପେଟଟା କେବେ ଆଉ କୋଉଠି କ'ଣ ବାଜିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଗଲା କୋଉଠି ବେଶିକରି ତ ସର୍ଦ୍ଦ ହେବ ଭାଇରସ୍ ଇଏ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମର କେତେ ଔଷଧ ଏତେ ଔଷଧ ଗୋଟେ ଦରକାର ନାହିଁ ଏବଂ ବିନା ଔଷଧରେ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ଯେତେ ଆଭଏଡ୍ କରିବେ ଏତେ ହଁ এই ডাক্তারখানার এতে লোক সব রোগী ঠিয়া হচ্ছেন লাইন মিলুনি আপনার বেড মিলুনি আর কারণ হচ্ছে এয়া আমার লাইফস্টাইল ডিজর্ডর আপনার ব্যস্ত লাগে ডাক্তারখানা গলা বেড়ে মতে হ্যাঁ লোক দেখিকি এতে লোক রোগী হয়ে যাচ্ছেন মু তো সরে সে কেমতি যাইছি ডাক্তারখানা যাইতলা পরে মোর দেহ খারাপ হব কিছু কারণ যাইছি বড় বড় ডাক্তারখানা তো আপনার কেবে টেস্ট করেছেন না নাই আপনার হার্ট কেমতি কাম করছি কিডনি কেমতি কাম করছি টেস্ট করেছেন এই যে কৌলে দে গোটে দেহ কম খারাপ হয়েছিল সে ঝিও বাধ্য টানি নিয়েছিল দেখলা বেড়ে ক্লিন হ্যাঁ সবু ঠিক আছে হার্ট বিট ঠিক আছে তা সত্ত্বে কিছু ওষুধ দেলে মু দেখিলি সে ওষুধ গোটা খাইছি কেমতি লাগলা মু তারপরে বন্ধ কলি মোর হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাইছি ସେ ଖାଉଛି ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ମିଛରେ କହିଛ ତ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଠିକ୍ ଅଛି ହାର୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି କିଡନୀ ଠିକ୍ ଅଛି ପରଫେକ୍ଟ 100 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ପଦ୍ମଚରଣ ନାୟକ ତ ମୁଁ ଆଉ କେତୋଟି କଥା ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ଖାଲି ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛ ନିରୋଗ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ପ୍ରଥମ 2-3ଟି କାମ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଖାଦ୍ୟର ସଂଯମ ଆସିବା ଦରକାର ଏବଂ ଉଦ୍ବେଗ କମ୍ ଥିବା ଦରକାର ଆଂଜାଇଟି କମ୍ ଆଂଜାଇଟି ହେବନି ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା ମୋର ହେବ କମ୍ କହୁଛ ଆଂଜାଇଟି ହେଲେ ବି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ ହଁ ଆଉ ନିୟମିତ କଥାଟା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ସହ ଖାଇବେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେନି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ସବୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଖାଇବେ ଏବଂ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନିହାତି ଦରକାର ଆମ ପରିବା ପତ୍ର ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟା ଇଏ ବି ଖାଏ ପରିବା ଧରନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ହେଲା ଗାଜର ହେଲା ଆଉ କାକୁଡ଼ି ହେଲା ଗଜାମୁଗ ହେଲା ୟାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ଖାଏ ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଇଏ କରେ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ ଆଉ ତ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ କେଉଁଠି ପଢ଼ିଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଯଦି କିଏ ମାରିଯାଏ ମୁଁ ମରିଯିବି ନହେଲେ ରୋଗରେ ମୁଁ କେବେ ମରିବିନି ଶ୍ରୀତ ନାୟକ ଆପଣ କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଦେବେ ଯେ ମୋତେ ରୋଗରେ କିଛି ମୋର ହେବନି ତ କିଛି ଏମିତିଆ ରୋଗ କିଛି ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ କି ପଡ଼ିବି ମୁଁ ତ କହିଦେଇଛି କହିଲେ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡାଇ ଇନ୍ ହାର୍ନେସ୍ ଡାଇ ଇନ୍ ହାର୍ନେସ୍ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ ଘୋଡ଼ା ହାର୍ନେସ୍ ହେଉଛି ଲଗାମ ହଁ ସେ ଘୋଡ଼ା କେତେବେଳେ ଲଗାମ ଲଗାଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଥାଏ ସେ ସମୟରେ ତେଣୁ ସେ ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଥିବା ଘୋଡ଼ା ଯେମିତି ୱିଥ୍ ହାର୍ନେସ୍ ସେ ମରେ ଅସ୍ଥାବେଳେ ରହିଲେ କ'ଣ ହାର୍ନେସ୍ ଲାଗିବନି ତେଣୁ ଇଏ
ସେମିତି ଯେ କାମ କରି କୋଉଠି ଟଳିଯିବି ସେ ନା ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିକି ମରିବେନି। ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି କେମିତି ଆପଣ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ବଡିର ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଅଛି ଯେ ମତେ ରୋଗ କେବେ ହବନି? ଅନ୍ତତଃ ରୋଗରେ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଯେ ଯେଦିନ ଆସିଲିଣି ମୋର ଯାହା କିଛି ଦରକାର ହେଉଛି ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ ମୋର ଚାଲିଯାଉଛି। ଆଉ ମନେ ହେଉଛି ଯେ ମୋର ବାପା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଡ଼ି ଧରୁନଥିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ବାଡ଼ି ଧରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସେ 84 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଯେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ମରିବିନି, କାମ କରି କେଉଁଠି ହେଲା କହିହେବନି, କେଉଁଠି ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିବିନି କି ବାଡ଼ି ଧରିବିନି। ଓକେ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଯେ 100 ବର୍ଷରେ ପଦ୍ମଚରଣ ନାୟକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ଜୀବନରେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିବିନି କି ବାଡ଼ି ଧରିବିନି। ଇଏ ହେଉଛି କନଫିଡେନ୍ସ। ଆପଣଙ୍କର ବଡି ଉପରେ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଭରସା ଅଛି ଯେ ମୋ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ମୁଁ ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଖିଛି ଯେ ମୁଁ ବାଡ଼ି ଧରିବିନି, ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିବିନି, ନିରୋଗ ହେଇ ବଞ୍ଚିବି। ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କାମ ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟିବନି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇନ୍ସପିରେସନ୍, ବହୁତ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରେରଣା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ପଚାରନ୍ତି କେମିତି ଆମେ ଏତେ ସକ୍ରିୟ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ହଁ, କେତେ ସକ୍ରିୟ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ମିଶନ୍। ହଁ, ଏ ଯେଉଁ ନିଶା ନିବାରଣ ପର୍ପସ୍, ନିଶା ନିବାରଣ ନିଶା ମୋତେ ଲାଗିଛି। ସେ ରବି ସାହୁ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ କବି ଅଛନ୍ତି, ନିଶାଡ଼ି ବୋଲି ଗୋଟେ ମୋ ଉପରେ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ। ନିଶାଡ଼ି ନିଶାଡ଼ି ଦିନ ରାତି କିଛି ମାନେ ନା ତାର ଇଏ କରେ, ତାଙ୍କୁ ନିଶା ନିବାରଣର ନିଶା ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିଛି। ତେଣୁ ସେ ମିଶନଟା ଯେମିତି କହିଲି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ମୁଁ ସେଇ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ସେଇ ମିଶନ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ରୋଗ ଫୋଗ ଯୋଉଠି ହେଇଛି ସେ ବି ଚାଲିଯିବ କେମିତି। ସେ ଇକିଗାଇରେ ଜାପାନିଜ ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ, ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ଆସେ ଭଗବାନ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ତେଣୁ କାମ ତ ସରିନି କାହିଁକି ଆଉ। ଇକିଗାଇ ଯଦି ଆପଣ ପଢିଥିବେ ସେଇଥିରେ ଅଛି ଜାପାନିଜ ଫିଲୋସଫିରେ ଯେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପର୍ପସ୍ ରହିବା ଉଚିତ, ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ଥାଏ ମଣିଷ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଏ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁକି ସାଧନା ଦରକାର। ସାଧନା ତ ବହୁତ ଲୋକ ଅତୀତରେ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସାଧକ କିଏ? କିଏ ଭାବୁନାହାନ୍ତି, କହନ୍ତୁ କିଛି। ସାଧକ ମାନେ କୋଉ ସେନ୍ସରେ କହୁଛନ୍ତି? ଯେକୌଣସି ଦିଗରେ ସାଧକ, ସଙ୍ଗୀତରେ ହଉ, ଇଏରେ ହଉ, ନୃତ୍ୟରେ ହଉ, ଆଉ କୋଉ କଥାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କିଏ? ନାଇଁ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି, ନଥିବେ କ'ଣ? ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ପ୍ରକାର ବାଟରେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ। ଆପଣ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏ ନୃତ୍ୟରେ ଆମର କେଳୁ ମହାପାତ୍ର, ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କେଳୁ ମହାପାତ୍ର। ଆଉ ଜଣେ ସାଧାରଣ ସାଧକ ଦାସିଆ ଅଜା, ନା ଶୁଣିଛି? ହଁ, ଶୁଣିଛି, ନୟାଗଡ଼ର 10 ପଇସା ରଜା ଦାସିଆ ଅଜା। ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ ବହି କଲେକ୍ସନ କରୁଥିଲେ, ଗାମଛାରେ ପକେଇକି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ସେଠି ବହୁ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପାଠାଗାର ବି କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରାଇମେରୀ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଅମିନି କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ଲୋକ ସେ ସାଧକ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସାଧକ। ଏଇ ତ ଇଏ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଲେଖାଲେଖି କରିବାରେ ତାର ସେଇଥିରେ ନିମଜ୍ଜିତ ଥାନ୍ତି। ଇଏ ସଙ୍ଗୀତରେ ଅଛନ୍ତି କି ନୃତ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧକ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମିଗଲେ। ସାଧନାଟା ବେଶ କଷ୍ଟ, ଜୀବନକୁ ତୋର ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଟା ବାଧା ଦିଏ। ତ ସେଇ କଥାଟି ମୋ ପକ୍ଷରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଶା ନିବାରଣ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ କି ଅନେକ କଥା ଇଏ କରିବାକୁ ହେଉଛି, ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେଉଛି, ବର୍ଜନ ଆଭୟ କରିବାକୁ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଏ ମଦକୁ ଘୃଣା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଧାରଣା ହେଲା? କ'ଣ ଗୋଟେ ଏଇଗୁଟା କେବେ କ'ଣ ନା ଆପଣ କ'ଣ ପିଲାଦିନୁ ମଦକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି? ନା ପିଲାଦିନ ମଦ ଥିଲା କୋଉଠି? ଗଞ୍ଜେଇ ଅଫିମ ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ତାଡ଼ି ଖାଉଥିଲେ, ଏଇ ଖଜୁରୀ ଗଛର ତାଡ଼ି। ପିଲାଦିନେ ଆପଣ ଗାଁରେ ଦେଖିଥିବେ? ଆମ ଗାଁରେ କୋଉଠି ଥିଲା? ଏ କୋଉଠି 10-25 ଗାଁରେ ଗୋଟାଏ କୋଉଠି ଥିବ, 50 ଗାଁରେ ଗୋଟାଏ ଥିବ। ଆମର ପାଟକୁରା ଥାନା ଗୋଟାଏ ଥାନା, ମୁଁ ଜାଣିଛି 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ଖଜୁରୀ ତାଡ଼ି ଥିଲା। ଆଉ ବିଦେଶୀ ପଦ ଏଟା ନଥିଲା। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଯେହେତୁ ସାହେବ ମାନେ ଥିଲେ,
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर थिला तापर पर मद सब गाँ को बापिला गला पर विशेष कर ये जो ग्लोबलाइजेशन एवं लिबरलाइजेशन होला पर हाँ पैसा पत्र आसला एवं गोटा मिडिल क्लास लोक बाहर से मिडिल क्लास लोकर इटा ये हैला से लाइफ स्टाइल ताकू देखा देखी करी अन्य मान कहले बाबू तो पीने हम टिके पीवा आउ विराट प्रचार बहुत खाया पे अभिनय अभिनेता से सब देखले जे अभिनेता मैंने मद खाती तेणु विभिन्न कारण व्यापिला हाँ ये मधु को आपण केबे ठारू घृणा करूछंती से जेबेठो से जो खजूर बात से तो घृणा करथिले आउ ये तो ये जो विदेशी मत तो बहुत परे आसिला एवं आपनकर ये जो धारणा मद प्रति एते घृणा आउ मद विरुद्ध रे आपण जेमति कहले मोर मते गोटे निशा लागिछि मद छड़ेबी लोक निशा मुक्ति करबी एते घृणा आपनकर केबे तयारी हला को इंसिडेंट आपनक मन भितरे मद प्रति एते बड़ घृणा तयारी हला ना देखि जी मद खाई करी जने लोक हम जाइछु गोटे गोटे यात्रा देखिया पे से गोटे टोका हम गाँव तो सी सेठी मद खाई उत्पात करता ताको धरिके कि आनले तार तापर मुझे खबर नहीं जैसे मरीगला अरे सुस्थ लोक मरीगला तो खाली गोटे दो एमती इन्सान्स देखागला एवं जे मद खाइला परे विशेष कर परिवार जो कष्ट किसी दृष्टांत देखी जे पिला आसिले मद खाई स्त्री के पिटिवा आउ परिवार पिला दुरवस्था परिवार उच्छन्न हवा ये सब देखी देखी क्रमे भाविली एवं गांधी यहाँ को गोटे बड़ काम बोली विचार करते मद विरुद्ध निशा विरुद्ध सी एत मान निशा कथा को एत घृणा करते निशाटा बेश्यावृत्ति तो खराब गांधी कहते गांधी कहते जे बेश्यावृत्ति ठारू निशाटा और खराब बेश्यावृत्ति जाए से बेशा कला मन भितर कौन टे तो मद खाइले आपण विवेकटा हराती माँ के पुओ के ए झील के बो के जानते असंख्य दृष्टांत विवेक हरला आप कौन रहा विवेक पड़ेला पर मनुष्य कौन रहा ये कथा निज कर कि राजनीतिक लोक कौन कर विचार कर देश कौन कि भल रही खराब रही किसी विचार करें मत आउ गोटे कथा कहतु मद सपक्ष कई आपण पाखे जुक्ति करनी करूँ को माने करते को माने जो मद पियंती मद प्रिय कौन सब जुक्ति देखाते आपण मद सपक्ष एक है ये जो आप कहले जे बहुत राजस्व मिलूँ तापर मद जो बंद हो फेल कर चोरा मद कारबार हो अबकारी मंत्री खबर काज वाला जाइए समाज खबर काज पचारे जे आप विभाग ये आप निशा बंद करने संपर्क में आपंकर मत ना हो पारनि बिहार जे फेल कर ये तो हो पारनि साढ़े राजस्व हर कहीं बंद कर मोर विश्वास नहीं ताको पचारे आप निर्वाचन इस्तार जहाँ चेक करें ना कर ना आप निर्वाचन इस्तार अच्छी चुप तापर आम जापर मंत्री को आप भेटिले हाँ भेटल से कौन कहले आपन को कह पिलाटा आगे कौन कह पार्टी बंद से कौन ये समाज में ठकला भाया तापर तारी उपरे तीनटा खबर समाज संवाद प्रमेय प्रमेय तीन टार एडिटोरियल हला जे ये प्रमाणित हो निशा जो कार्यकारी कार्यकारी हो पूरा है किंतु ता फल महिला मान जो अत्याचार होता होने एवं ग्रामांचल विशेष लोक मान जीवन परिवर्तन हो बाहर 6 घंटा ये होता मद खाई नाची
ରୋଷଣୀ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଘଣ୍ଟାକରେ ସରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଯେ କାମ କରୁଥିଲା ତା ଘର ପୁରା ହେଉନଥିଲା ତା ଘର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଉଥିଲା ସେ ଦୁନିଆ ଯାକ ତା ଘରଟା ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁକି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା ସେ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ ମାନେ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ସେ ବିଭାଗର ପିଲାମାନେ ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହାର ଇଏ ହେଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣ କନଭିନ୍ସ କରିପାରିଲେ କି ନିଶା ନିବାରଣ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି? ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କନଭିନ୍ସ ପିଲା ଲୋକ ସେ ଅଛି କାହିଁକି ମୁଁ କହିବାକୁ ଯିବି ସେ କାମଟାରେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ସିଏ ତାଙ୍କର ବିଚାର ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ରହିବ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ପାଇଁ ରଖୁଛନ୍ତି କାରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ଭୋଟରେ ହେବନି ମୋତେ ତ ଆହୁରି କେତେ ଜଣ ବି କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଭଲ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ନହେଲେ ଭୋଟ ମିଳିବନି ମଦ ନହେଲେ ଭୋଟ ମିଳିବନି ତ ନେତା ମାନେ କେବେ ହେଲେ କରିବେନି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛୁ କରିବେ କେବେ ନିଶା ମୁକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ନିଶା ଲାଗିଛି ନିଶା ମୁକ୍ତି ମୁଁ କରିବି ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେତା ମାନେ ତ ଚାହିଁବେନି ଲୋକ ବି ଚାହିଁବେନି ମଦ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନାଇଁ ଲୋକ ଛାଡ଼ିବେନି କାହିଁକି ଲୋକ ଯିଏ ମଦୁଆ ଛାଡ଼ିବେନି କିନ୍ତୁ ଆଉ ନୂଆ ମଦୁଆ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଫଳରେ କି ପ୍ରଚାର ଫଳରେ କି ଆମର ମିଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି କେମିତି ଏତେ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ତେଣୁ ଯେତେଟା ଅଧିକା ହୁଅନ୍ତା ସେତେ ହେଉନି ସରକାରଙ୍କର ମଦ ଦୋକାନ ଅଧିକା ଖୋଲିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ଆମେ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହା ସପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଏ ରହିଛି କ'ଣ ଯୁକ୍ତି ରହିଛି ଯେ ନିଶା ନିବାରଣ ହେଲେ ଏଇଟା ହେବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଚାହା ଭଳିଆ ଖାଆନ୍ତି ଆମ ପିଲାମାନେ କଣ୍ଠାକୃତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାରି ଫଳରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି କମିଯାଏ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ କମିଯାଏ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ଅଧିକାଂଶ ମଦ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ଯାହା ଯିଏ ମଦ ଖାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ହେଲା ବେଶୀ ମଦ ଖାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅଧିକା ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେଉଁଠି ବେଶୀ ମଦ ଖାଆନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କେରଳ ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ବେଶୀ ପଞ୍ଜାବରେ ମଦ ନାହିଁ ସେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଡ଼ୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମଦ ତାଙ୍କର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳରେ କେରଳରେ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲା ଅନ୍ୟ ଆଡ଼ୁ ଛାଡ଼ିଲାଣି ସେଠି ହେଇଛି ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁକି ଯେ ଅଧା ବୟସରେ ସବୁ 30-35 ବର୍ଷରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯୁବକ ଲୋକମାନେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ ବିଧବା ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ କେତେ ଜଣ ମଦ ଛାଡ଼ିଲେଣି? ଆମେ ତ ସେଇ କଥାଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନୁ ବୁଝିଲେ ସେଇଟା ଯିଏ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତା କହୁଥିଲେ ଏମିତି କହିଦେଲେ ଛାଡ଼ିବେନି ମଦ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ କଥା କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ମଦ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କଥା ନାହିଁ ମଦଟା ବଢ଼ୁଛି କାହିଁକିନା ସରକାର ଦୋକାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ନୂଆ ଗାଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଏ ନୂଆ ଗାଁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ଏଇ ପାଖରେ ସେଠି ଆମେ ଏଇ ନିଶା ନିବାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯାଉଛୁ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏଠି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଦୋକାନ ସେଠୁ ଟିଭିରେ ଦେଖାଉଥିଲା ସେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ଦୋକାନ କେମିତି ବନ୍ଦ କଲେ କାହିଁ ବନ୍ଦ କଲେ ନା ଆମର ପୁରୁଷମାନେ ଯାଉଥିଲେ ସହରରେ ଖାଇକି ଆସିଥିଲେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଲା ବେଳେ ଗଲେ ଆଇଲେ ଖାଇଲେ ବାସନ କୁସନ ରହିଲାନି ବାସନ କୁସନ ବିକିକି ମଦ ପିଇଲେ ଆଉ କି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଗୋଟିଏ ମଦ୍ୟପ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ରାତି କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ଶୁଣିଛି ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ଭୋଗିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଜାଣିଛୁ ତେଣୁ ସାରା ଜୀବନ ଯେ ରହିବ କେତେ କଷ୍ଟକର କଥା। ତ ଆପଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭେଟିକିରି କହିଥିଲେ ନିଶା ନିବାରଣ ଉପରେ? ଭେଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିଗଲା 2 ବର୍ଷ ଚେଷ୍ଟା ହେଇଗଲା ଅନଶନ କରୁ ତବେ ଶୁଣିଲେନି ତାପରେ ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା 2ଟା ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିଲୁ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରୁ ତାରେ ଟିକେ ସେ ପ୍ରଭାବ ବି ପଡ଼ିଲା ଥରେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ବେଳେ ଆମେ କହିଲେ ଆଜି ଯିବା ବିରଫ ହେଲେ ହେବ ଗାନ୍ଧୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘରକୁ ଯିବା ପୁଲିସ ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ବିରଫ ହେଲେ ଅସୁବିଧା କହିଲେ ଶୁଣ ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିଛୁ ଆମେ ନେଇ ଦେଖା କରିଦେବୁ ପୁଲିସ ନେଇ ଦେଖା କଲେ ପୁଲିସ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କଲେ ମୁଁ ଏବଂ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଝିଅ କୃଷ୍ଣା ମହାନ୍ତି ଆମର ଜଣେ କାହ୍ନୁ ବେହୁରାରେ ବୋଲି ଜଣେ ଆମର ଭଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ସିଏ
ଆମେ 3 ଜଣ ଗଲୁ ଉପରୁ ଆସିଲେ ସେଠୁ କହିଲେ ଏ କଥା ଆପଣ ଏ କରନ୍ତୁ ଆଇ ୱିଲ୍ I will look into it. ଲୁକ୍ ଟୁ ଇଟ୍ Hmm. କୃଷ୍ଣମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଆମେ ନିରାଶ ହେବୁନି ନ ନ ନ ଆସିଲୁ ଇଏ ହେଲା କଥା ସେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଛି କାମ ହେଲାନି, କାମ ହେଲାନି କାମ ବଢ଼ିଲା ମଦ ଦୋକାନ ବଢିଲା। ମଦ ଦୋକାନ ବଢ଼ିଲା ହଁ। ସିଏ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଅଛି ସେ ସେ ନିଜର ବିଚାର କିଛି ଅଛି ହଁ। ଆଉ ନା ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେଣି ଆପଣ? ବେଠୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ମୋହନ ଚରଣ ଏଇଟା ଫରକ ପଡ଼େ ମୋହନ ଚରଣ ଭାରି ବେଠୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ତ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖା ହେଲେନି ହଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବିଶ୍ୱ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜ ଲେଖିଲି ବୁଝିଲେ ତାରି ଉପରେ ଖବରକାଗଜ ଏଇଟା ଲେଖିଲେ ଖବରକାଗଜ ଲେଖିଲି ଏରକମ କଥା ଯେ ଇଏ ଜଣେ ଇଏ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ୟାଙ୍କ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ କରିବନି ତ ଏ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ତ ଇସ୍ତାହାର ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଏଇଟା ନିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ସେ ଇଏ ଗୋପାଳପୁର ଇଏ ତାର ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଇ ଲୋକ ଆଗରୁ ନିଶା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ତାକେ ତା ବାନ୍ଧେ କି ଯେ ନା ସେ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ତାପରେ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ବର୍ଷ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଦେଖା ହେଇପାରୁନି ସେ କଥା ଖବରକାଗଜ ବାହାରିଥିଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଇଏ କରନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡାକି କହନ୍ତୁ ନହେଲେ ଗୋଟେ ବଦନାମ ହେଉଛି ଆପଣ ଏଠୁ ମୁଁ ଆସେମ୍ବଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ବି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା କେଉଁଠି ସୁବିଧା ବୋଲି ଆସେମ୍ବଲି ଲବିରେ ବସିଲେ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ବାହାରନ୍ତି ସେଇ ସଙ୍ଗେ ଏଇଠି ଦେଖାଲେ ତ ଏଇଠି ଦେଖା ହେଲା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ ତ ହି ହାଜ୍ ପାୱାର ନଟ୍ ଅଥରିଟି ପାୱାର ଆଉ ଅଥରିଟି ଭିତରେ ଫରକ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ 34 ମସିହାରୁ କଂଗ୍ରେସ ମେମ୍ବରସିପ୍ କାଟିଛନ୍ତି ସେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଛି ନଥିଲେ ତାପରେ ଥରେ ଖଣ୍ଡେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ବଟ୍ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କଥାରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ ହି ଅଥରିଟି ନୋ ନଟ୍ ପାୱାର ଏଠି କ'ଣ ହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ମାନେ ଆଙ୍କୁ ବାଛି ନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ନେତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଯେଉଁ କନ୍ଦଳ ସିଏ ହଉ ନ ହଉ କେମିତି ଇଏ କେମିତି ନ ହଉ ଇଏ ଭିତରେ ଇଏ ଲିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ବୋଲି ମୋର ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ୍ ୟାଙ୍କୁ କଥା ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରବାଲା ତେଣୁ ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଦିଟା ପାଇଲା ପରେ ତାର ପାୱାର ରହିଲା କିନ୍ତୁ ଅଥରିଟି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଦଳ ଭିତରେ ଆମର ଏତେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତମେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତମେ କରିବ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତମେ ସେମିତି ଗୋଷ୍ଠୀ କରି ତମେ ଲବି କର କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଅସୁବିଧାଟା ହେଇଛି ରହିଛି ତଥାପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ନାଇଁ କହିଲେ ପରା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ନିଶା ନିବାରଣ ହଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା କହିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ନିଶା ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ଇସ୍ତାହାରରେ ଯେଉଁ କହିଥିଲା ନିଶା ନିବାରଣ ପାଇଁ ହବ ବୋଲି? କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ ହୟତ ହେଇପାରେ ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ ଲୋକ ଏମାନେ ଗୋଟାଏ କଥା ଡରନ୍ତୁ ଭୋଟ କଥା ଆପଣ ଦେଖନି କୃଷି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଶୀ ହେବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଳିଆ ଭଳିଆ କଲେ କିଛି ଚାଷୀ ମହିଳାମାନେ ସେମାନେ କେମିତି ଦେଖିଲେ ଇଏ ମହିଳାମାନେ ସବୁ ନିଶା କଥାଟା ଉଠାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ୟାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇକି କରିବା କଥା ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ ଇଏ ହେବ ଆମେ ୟାପରେ ଭାବିଛୁ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କାହିଁକି ହେବ ମେଜରିଟି ଲୋକ ତ ମଦ ପିଇବାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଉ ମେଜରିଟି ଲୋକ ତ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ମିଳିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ନା ଲୋକ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି କି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ଅଛି ଲୋକ ତ ବାୟା ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟି ଗୋଟେ ଯଦି ତାର ବାୟା ହେଇଯାଏ ତାର ମନ ଖରାପ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତା ମନ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଇଏ ଲୋକ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଯେତେ ଲୋକ ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ଯେମିତି ନିଶା ହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ନିଶାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମିତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରାଯିବ ଯେ ଯାହାର ଦେଶପ୍ରୀତି ଅଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ଅଛି
ଯେ କେମିତି ଛାଡ଼ିବେ ତା ପାଇଁ ବାଟ ବି ହେଇପାରିବ ବାଟ ବାହାରି ପାରିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଆଇନ କରି କ'ଣ ମଦ ବନ୍ଦ କରିହେବ? ନାଇଁ ଆଇନଟା କଲେ ହେବନି ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁକି ସେମିତି ସରକାର ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ମଦ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ? କହୁଛି ପରା ସରକାର କରିପାରିବେନି ସେଇଟା ଆପଣ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ବାରବାର ସରକାର କରିପାରିବେନି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଯଦି ସରକାର ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲେ ସହଜ ହେବ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତି ସ୍ତରରେ ଗାଁ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହେବ ଆପଣଙ୍କର ମଦ ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଆପଣ ତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏକମତ ହେବେ ଏ ସମାଜ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଛି ଏବଂ କୋର୍ସରେ ଅଛି ଏଥିପାଇଁ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ମଦକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଇଏ କରୁଛୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଶା ଅପେକ୍ଷା କାହିଁକିନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଶା ସରକାର ବେଆଇନ କରୁଛି ଏ ନିଶା ସରକାର ନିଜେ ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ତାର କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଭାରତ ସରକାର ଆକୁ ବାୟାନ କରିନାହାନ୍ତି ଯେମିତି ଗଞ୍ଜେଇ ବାୟାନ ହେଇଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ୍ସାଇଜଟା ନୁହଁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏକ୍ସାଇଜ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗୋଟେ ନାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନୁହଁ ଷ୍ଟେଟର ସବଜେକ୍ଟ ମୁଁ ବୁଝୁଛି କିନ୍ତୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସେମିତି କିଛି ଅଛି ଯେ ଆମେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନିଶା ଚଲେଇ ଦେବାନି ମଦ ଆମେ ଲିକର ପରମିଶନ ଦେବାନି ଏମିତି କ'ଣ କିଛି ଗୋଟେ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି? ମଦକୁ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଯାଇଛୁ କିଛି ଅଂଶରେ ନେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ନ ହେଉଛି ଯାହା ନୁହଁ ଆପଣ ଖବର ରଖିଥାନ୍ତି ନାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ କହିଲେ ସାର୍ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଅଧିକାଂଶ ନିଶାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ମଦକୁ ଆମେ ବ୍ୟାନ୍ କରିନୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରିନୁ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ କାହିଁକି ମଦକୁ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛୁ ଭିତରେ କିଛି କିଛି ଅଂଶରେ ଅନ୍ୟ ନିଶା ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଆଗରୁ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଥିଲା ମଦ ବି ନଥିଲା ମଦ ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ଲିବରାଲାଇଜେସନ୍ ପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଅସ୍ତ୍ର ଭୋଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ତେଣୁ ଦେଶ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉ ସର୍ବନାଶ ହେଇଯାଉ ସେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଆମ ଗାଦିଟା ଆମର ରହିବା ଦରକାର ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ତ ନେତାମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ମଦଟା ହଟିଯାଉ ବୋଲି ନାଇଁ ସେ କିନ୍ତୁ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ତ ତା ଭିତରେ ପଦ୍ମଚରଣ ନାୟକଙ୍କ ଭଳି କିଛି ଲୋକ ଯଦି ଚାହିଁବେ କ'ଣ ମଦକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ? ନା କିଛି ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ହେବନି ଏଥିର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଚାହିଁବେ ହେବ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆପଣ କେତେ ବିହାରରେ କେମିତି ହେଲା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତିନି ବିହାରରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମଦ ଖାଉଥିଲେ ବିହାରରେ ଗୋଟା ଇଲେକ୍ସନ ମିଟିଂରେ ନୀତିଶ କୁମାର କହିଲେ ଗୋଟା ମହିଳାମାନଙ୍କର ସବୁ ନେତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବିଡ଼ା 5,000 ଖଣ୍ଡେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି କହିଲେ ଆମେ ଇଏ ହେଲେ ତୁମ ଅମୁକୁ ଦେବୁ ଢମକୁ ଦେବୁ 3-4 ଜଣ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ଠିଆ ହେଇ କହିଲେ ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ନିଶା ବନ୍ଦ କରିବେ କି 5,000 ଠିଆ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ଇଏ ତ ଅବାକ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ନାହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାହିଁ ଦେଖିଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଇଏ କଲେ ଆଉ ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଯେ ଇଏ ଦେଶୀ ମଦ ବନ୍ଦ କଲେ ଦେଶୀ ମଦ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଦେଶୀ ମଦ ଖାଉଥିଲେ ସେ ବିଦେଶୀ ମଦ ବନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ଇଏ ହେବନି ଆପଣ କହିଥିଲେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସବୁ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ପୁଣି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଲା ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ମହିଳାମାନେ କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଉପରସ୍ତର ମହିଳା ଆମ ଝିଅ ଭଳିଆ ଇଏ ଅବଶ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ୟାରି ଭଳିଆ ଇଏ ବେଶୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି କି ଯିଏ ଗରିବ ଲୋକ ମୂଲ୍ୟା ମାଳିକା ସେ ଏଇ ସ୍ତରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ସ୍ତର ଲୋକ କେରଳରେ ହେଇଥିଲା କେରଳରେ ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ନାହିଁ କେରଳରେ ଏ ଯେଉଁ ଆଇଏସ୍ ଆମର ଆଇଏସ୍ ଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ଶ୍ରେଣୀ ଅଛି ଆଇଏସ୍ ମାନଙ୍କର ପିଲା ସେ କାହିଁକି ନା ତାରି ଫଳରେ ଦେଖାଗଲା ଇଏ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ହେଉଛି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ ବି ବଢ଼ୁଛି ଆରମ୍ଭ କଲେ ତେଣୁ ଟିକେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ୟାକୁ ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୋର କାମ ଏଇଟା ପଦ୍ମଚରଣ କାମ ନୁହଁ ତା ତ ସେ ପୁରା ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇନାହାନ୍ତି ଭୋଟ ପାଇଁ ସେ କଥା କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବେ ଆମେ ଦେଶଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇବୁ ସେ ସ୍ପିରିଟଟା ଆସିବ ଏବଂ ମଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଜନମତ କାହିଁକି ତିଆରି ହେଇପାରୁନି କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମଦକୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଅଛି
କେତେ ବଦବୁଡ଼ା ବଢ଼େଇଲା, ଭାଷା ଶିଖିଲାନି, ତା ସହିତ କଲେ। ଆମ ଲୋକ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ, ଆମ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସେ ସ୍ପିରିଟ୍ଟା ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗଟା ଭୋଗର ଯୁଗ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ସମୟରେ ତ୍ୟାଗର ଯୁଗ ଥିଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସବୁ ଛାଡ଼ିକିରି କେମିତି ସମାଜକୁ ବଦଳ କରିବା, ଦେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ଦିଗ୍ଦନଟା ଆସିଛି, ସେଇଥିଲାଗି ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବେ ଆମେ ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୋନା ପରେ ଏ ଯେଉଁ ସରକାର କହିଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସେ ଇଏ କରିବ, ସାର୍ କ'ଣ କଟେଜ କହୁଥିଲେ, କରି ସେଇଠି ସବୁ ଯିବେ, ଭ୍ରମଣକାରୀ ଯିବେ, ତାଙ୍କର ମଦ ପିଇବେ। ତା ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁ, ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଲା, ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ ପାଖାପାଖି। ସେଇଠି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କରିଥିଲୁ ଯେ ପୁରୀ ଗୋଟେ ଇଏ ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ କେତେ ଜାଗାରେ ସେ ଗୁରୁ ହରିଦ୍ୱାରରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସେ ନାହିଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ମଦ ନାହିଁ, ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଇଏ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ଦାବି କଲେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଘୋଷଣା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁଣୁଛି ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ଗୋଟା ସବୁ ଅନେକ କଲେ ଯେ ସେଠି ସେ ଅବସ୍ଥା, ମଦ ନଦେଲେ ଆମେ ସବୁ ଉଠିବିନି, କରିବେନି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଖବର ରଖିନଥିବେ, ଏଇ 5-7 ଦିନ ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ସେମାନେ ଆଗରୁ ଥିଲା ନର୍ମଦା କୂଳରେ, ଧର୍ମଶାଳା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଦୀ, ନର୍ମଦା କୂଳରେ 50 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଦୂରତା ଭିତରେ ଦୁଇ କୂଳରେ କୌଣସି ମଦ ଦୋକାନ ରହିପାରେ। ଏବେ ତାଙ୍କର ଖାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ଥିଲା ମଦ ଦୋକାନ ନଥିଲା। ଏବେ 19ଟା ଧର୍ମସ୍ଥାନ ସେ ତାର ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଶା, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମେ କରିବୁ, ନିଶା କରିବୁ। ତେଣୁ ନ ହେଉଛୁ ନୁହଁ, ଆମର ଟିକେ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାଟା ହେଇଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇ ଉଠିଛି, ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରତିବାଦ ହେଉନି। ପ୍ରତିବାଦ ହେଉଛି, ମହିଳାମାନେ କିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକାଲାଇଜ ହେଇ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ମଦ ସପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର ଥିଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। କାରଣ ନିଶ୍ଚିତଟା ଯାଉଛି ଗଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବ, ସେ ଯିଏ ଯାହା ପିଉଛି। ତାପରେ ପରିବାର ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ମଦ ଅଛି। ଆପଣ ଏ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି ଯେ ସୁଭଦ୍ରାରେ ନା କି ଆଉ ଆଗରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ, ସେ ଟଙ୍କା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାକୁ କେମିତି ନେବେ ସ୍ୱାମୀମାନେ, ନହେଲେ ମାଡ଼। ଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସିଂ ଜଣେ ନାମ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଖାଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ, କହିଲେ ତାକୁ ମାରିକି ଏତେ ମାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଟଙ୍କା ଦେଲାନି ବୋଲି ଆସି ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ପିଠି ଯାକ। ତେଣୁ ଏ ଅବସ୍ଥାଟା ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି। ୟାକୁ ବୁଝିବା ଲୋକ ହେବ। ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଆଉ ଆମର କ'ଣ ମୋର କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି କରି ଯିବି ଏ କଥାଟାକୁ ମୋ ନିଜର ବିଭବ ସୃଷ୍ଟି କରି, ମୋ ନିଜର ପ୍ରଚାର ନ କରି ମୁଁ ଏଥିରେ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଦେବି। ଆଉ ଦେଶାତ୍ମକତା ନାହିଁ, ଆମ ଆଗରେ କୌଣସି ରୋଲ ମଡେଲ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଭଳିଆ ଲୋକ, ତ୍ୟାଗୀ ଲୋକ ସବୁ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କେହି ରୋଲ ମଡେଲ ନାହିଁ, ସେଟା ହେଉଛି ଅସୁବିଧା। ରୋଲ ମଡେଲ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କେବେ? ଦେଖିଛୁ, କହିଲେ ପୁରା ଥରେ। ହଁ, କେବେ ଦେଖିଥିଲେ? ସେଇ 66 ବର୍ଷ ହବ। ଏଇ ବାଟେ ପାସ୍ କରୁଥିଲେ, କଟକ ବାଟେ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ। ସେଇ ସେତେବେଳେ ଆମେ ରେକର୍ଡ କରୁନଥିଲେ। ଆମେ ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଶୁଣିଲି ଯେମିତି ଆମ ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ପାଖରେ ତା ଷ୍ଟେସନ ଯାଇଥିଲି, ଗାନ୍ଧୀ ମହାତ୍ମା ଜୟ କଲୁ, ସେ ବାହାରିଲେ, ନମସ୍କାର, ଏତିକି ଦେଖିଛୁ। ଛାଇ ଭଳିଆ, ଛାଇ ଭଳିଆ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ। ସେ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲି, ବିଜୁ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ 61 ମସିହାରେ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ବନିଥିଲେ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ? ବିଜୁ ବାବୁ ମଦକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ କି ନାହିଁ? ବିଜୁ ବାବୁ ନିଜେ ମଦ ଖାଆନ୍ତି, ବିରୋଧ କରିବେ। ମଦ ଖାଆନ୍ତି, ମଦ ଖୁଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଲୋକଠୁ କାହିଁ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ? ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଥିଲା ବା ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା? ଶତ୍ରୁତା ମୋର ବିତୃଷ୍ଣା ଥିଲା। ବିତୃଷ୍ଣା ଥିଲା। ସେ ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ନୁହଁ, ସେ ଘଟଣାଚକ୍ରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଲୋକ, ତାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରୁଥିଲା। ଇଏ ଗୋଟା ହେଇଗଲା, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଆସିଗଲେ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତ ଟଲମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ମାନେ ସେଇଟା
গোটা বীরত্বর বীর পুরুষর ଇଏ ରହିଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଦିଗ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପହିଲବାନ ଦରକାର କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଚାରବନ୍ତ ଲୋକ ଦରକାର। ଯାହା କହିଲି ଯେ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ରସ୍କିନ୍ ସେଇ କଥା କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପଜିବ ଦେଖିବେ ସଭା ତଳ ଲୋକର ସେଥିରେ ଭଲ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସେଇ କଥା ଏଇ ଯେଉଁ ଦିନ ଇଏ ହେଲା ଏଇ 30 ତାରିଖ ଦିନ ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ କଥା ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୋହନ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବାକୁ ମିଳିବନି ଆଜି ଦେଖିଲା ଦିଲ୍ଲୀ କାଲି ଦେଖିଲା ସିଙ୍ଗାପୁର ଏଇ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ହେବ ଏଇଠି କରିବ କେନ୍ଦୁଝର ହେବ ଶିଳ୍ପ ଏଇଠି ଯାଏ ଶିଳ୍ପ ତ ଆମର କଳିଙ୍ଗ ନଗରରେ ଶିଳ୍ପ ଇଏ ଥିଲା ତାରି ପାଖରେ ନଗଡ଼ା ଖାଲି ସେଇଠି ନାହିଁ ସୁକିନ୍ଦା ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶହ ଶହ ନଗଡ଼ା ଅଛି। ତେଣୁ ଏହା ଫଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତଳ ସ୍ତର ଲୋକଙ୍କର ସମାଜର ଶେଷ ସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କର କିଛି ହେଉନି ଉନ୍ନତି ହେଉନି ଭାରି କଷ୍ଟକର। ତ ବିଜୁ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଛି ମାନେ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଛେ ଯେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ନେହେରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଣିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହାଇୱେ ଏସବୁରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଅବଦାନ ଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ନଥିଲା ପୂର୍ବ ତ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ନଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ରେଲ ଲାଇନ୍ ବି କରୁଥିଲା ବନ୍ଦର ବି କରିଥିଲା ଅବଶ୍ୟ ବେଶୀ ଆଜି ପଡ଼ିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ସାମୂହିକ ଭାବରେ ହେବ। ଏବଂ ତାହେଲେ ଏତେ ଲୋକ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃସାହସିକତାକୁ ଇଏ କରନ୍ତି ଯେଉଁଟା ବି କିଛି ପରିମାଣରେ ଦରକାର ଗୋଟେ ନେତାର। ତ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ବିଜୁବାବୁ କ'ଣ ଜଣେ ସେ ରାଜନୀତିକ ଲୋକ ନୁହଁ ନେତା ହେବା ଲୋକ ନୁହଁ ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ଲୋକ ସେ ଆସିଗଲେ ଖଟଣା ଚକରେ ଆସିଗଲେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଗାଁ ଗାଁରେ ଚାଲିକରି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଆଉ ବିଜୁବାବୁ ସେତିକିବେଳେ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ଯାଇନଥିଲେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ତ ଆସିଲେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କେବେ ବସିନଥିଲେ। ତ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ସନରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ସନରେ 1200 ଟଙ୍କା ଯେହେତୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ହାରିଥିଲେ 57 ମସିହା ହାରିଯାଇଛି। 61 ମସିହାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ? 1800 ଟଙ୍କାରୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଉପରେ ତ 1550 ଟଙ୍କା 1550 ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇନଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଲୋକ ଖୁଆଉଥିଲା ଆମ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ 1550 ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲେ? ହଁ ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସୋଭିଏଟ୍ ଏମ୍ବାସିର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 4 ବର୍ଷ କାମ କରୁଥିଲେ ସେଠୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ 2000 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲି ସବୁ ବଞ୍ଚେଇକିରି ତୋର 1500 ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ। ତ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କହି ଆପଣ ବୁଝାଉଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଭୋଟ ଦିଅ? ବହୁତ କହିବାକୁ ନଥିଲା ଲୋକ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଏତେ ଶିକ୍ଷା ପାଇକିରି ଦେଶ ଆମ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ବାହାରିଛି ଆମେ ତାକୁ ବଢ଼େଇବା। ତେଣୁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ଏ ଦାୟିତ୍ୱଟା ନେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ପରେ ଦେଖିଲି ଯିଏ ନେତା ହେଲେ ତାଙ୍କର ବସିନି ମୁଁ ବିଧାୟକ ହେଲି କ'ଣ ବିଧାୟକ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଗୋଟେ ସାଧାରଣତଃ ଚାଷୀ ଘର ଲୋକ କିଛି ଅଧିକା ହୁଏ এটা ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିଦେବ ଯେ ତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିତେଇଲେ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତାପରେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆମର ଘର ଚାଳ ଘର ନୁଆଣିଆ ଘର ଯିଏ ଆସନ୍ତି ଟିକେ ନଈକିରି ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଧାୟକ ପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେୟା ଥିଲା ତାର 20-25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେୟା ରହିଲା। ସେଥିରେ ମୋ ସାନ ଭାଇ
तापर इड़ कौन किसी करके से रही मुझे घर अलग ये अवस्था तापर जी विधायक हेले कले से बढ़ेले केमिति आथर को आहरी जीतबी से टंका कले टंका को लोक देले कर्मी की आगे ये पोलिंग एजेंट में पैसा नाता देले तापर जे गाँव तुम स्कूल करी तुमको पिला क्लब को पैसा देवे ये कले तापर बर्तमान तार कर्मी तब कर्मी को पैसा दवा दरकार कर्मी देला भोटर मान को पैसा दवा बड़ी बड़ी चलता आपण आउ इलेक्शन रे ठिया पे चाहलेनी 61 पर असुविधा पाटकुरा ठिया चाहिए लेकिन पाटकुरा ठिया पे हेलानी आम मोर नेचुरल कनसेप्ट पाटकुरा हां 8टा पंचायत राजनगर संगे मिसिबा बात ता छड़ा केतोड़ा घटना भी पाटकुरा तो ठिया होबे गोटा घटना रे 77 प्रहलाद मल्लिक सीट ठिया सी मंत्री हम आउटा किसी परिमाण लक कह लक भाग्यर कथा अच्छी गोटा किसी भाग्य किसी गोटे अच्छी किसी किंतु समुदाय कथा नुह भाग्य मनीषर किसी भूमिका अच्छी भाग्यर ये अच्छी से तो पौरुष कहते आपण पौरुष रे बेसी विश्वास करते ना भाग्य रे बेसी विश्वास करते ना भाग्य किसी अच्छी उभय रही किंतु बहादुरटा हूँ भाग्य आम कर्तृत्व ना जहाँ कर्तृत्व अच्छे पौरुष तो आपण ये घर छाड़ी कहीं रुहती आप तो परिवार सहित रही पारते परिवार संगे मो स्त्री तो विभिन्न जगह बोलते सी शिक्षयित्री बोलते मुझे कौन रही गोटे मोर क्षेत्रटा अलग देशपाई काम करने तेणु गोटे समय तो राजनीति समय रोली कि गोटे समय राजनीति देखिए मो भया लोक को चाहूनी से भिन्न प्रकार लोक को चाहूँ तेणु सामाजिक स्तर में अन्य स्तर में जो रही ये जमी आंदोलन ये सब रही गोटे निष्पत्ति नेली आप जानतु आमर गोटे 4टा आश्रम था ब्रह्मचर्य गारस्थ बानप्रस्थ ज्योतिव्रत ब्रह्मचर्य जानते पढ़ापढ़ी ये जो ये है वृत्ति है हम तापर पिला छुआ कथा या गोटा रहा परिवार को छाड़ी ये जो छोटिया जो विराट वृत्त भितर छोटिया परिवार आउ जो अंशटा तार भी काम करेंगे बानप्रस्थ मोटे बानप्रस्थ कौट रहे मत अनेक पचार आप घर कौट मतलब घर नहीं ना रहते कौट बानप्रस्थी गोटे आश्रम में रही ना कार अतिथि भी बरी आश्रम को 15 माध्यमिक आश्रम रही चलता ये समग्र ओडिशार आंदोलनटा करने तो बरी रही भुवनेश्वर आम निशा आंदोलन गोटे परिवार अच्छे से निशा आंदोलन भितर अच्छा पाखे अतिथि भाया रही बानप्रस्थ जीवन बानप्रस्थ जीवन हाँ किंतु निज झील बा पुओ सांगे आप रहा चाहिए नाई मुझे कही झील जो पार्लियामेंट को टिकट पाला टिकट है से कहला बापा आप टिकट मो टिकट दिल्ली नहीं मो टिकट पढ़ली आप रहा चाहिए तो आप कौन भावना यही एज रे गोटे पिला छुआ घर संसार ये भी गोटे जीवन गोटे अंश से तो कह से जीवनटा हूँ गारस्थ जीवनटा कौन शेष पर्यटन चलते ना तो नातुणी केमती हे कौन केमती भल हम सी केमती टिकेट पाइबे बर्तमान नेता देखुना मो झील टिकट पाइब मो पुओ टिकट पाइब अरे तुम तो टिकट पाइला गला पुओ टिकट नाती पाइबे कौन तो आपनकर कौन किसी माया ना स्नेह ममता परिवार प्रति अनुगत्य परिवार प्रति ना किंतु साधारण भाव में माया कौन अनुकंपा मायाटा ठीक नुह अनुकंपा श्रद्धा से तो बंचे मत मत परिवार थे मत 5 जन मत श्रद्धा करते वो सेवा करते बर्तमान कह हजार हजार
मोर अच्छा जे मत श्रद्धा कर केते देह पा खराब हेल्ले परिवार लोक भाया करते गोड़ बढ़ा हाँ मन करतु आपण गोड़ प्रोब्लेम हो गला आपण चली पारे किए आपण दायित्व नब परिवार थे आपणकर परिवार लोक कौन ग्यारंटी आप जाने आमर जो मशानी ऑफिसर अच्छे तार भीतर अनेक केते कौन मौसा आ मो पुअर किसी छात्र से आम भर अच्छा से छात्र सार बापा बोली मत अजा डाकती अनेक अजा डाकती किसी मौसा डाकती किए जो बड़ापा डाकती आउ जड़े अपना नायक से बापा डाके तेणु मोर गोटा बड़ परिवार तेणु रियल परिवार को छाड़ी गोटे बड़ परिवार आप मिसी जाइछन्ति आ बानप्रस्थ आश्रम रही निशा निवारण स्वप्न देखुंत बहुत धन्यवाद श्रीयुत पद्मचरण नायक आपण आज पॉडकास्ट रे बहुत गुड़े उपादेय कथा कहले जीवन बंचे केमिति 100 वर्ष बंचापी जदि आपणकर अभिलाष अच्छी ताहले से अभिलाष को पूरण करेंगे केमिति आ जीवन प्रति स्टेज रे आपण की काम करवा जरूरी कौटी परिवार सहित रे केतबेले परिवार को छाड़ा जरूरी हम आ कि परिवार को छाड़ी आउ एक बृहत्तर परिवार गठन पर आपण स्वप्न देखिए पद्मचरण नायकंकर जीवन होची या जी 100 वर्ष रे पाद देइछंती किंतु थकी नांती गोड़ सेमती चली हार्ट सेमती काम करुच्ची किडनी सेमती सक्रिय अच्छी डायबिटीज नाही ब्लड प्रेशर नाही एंजाइटी नाही आउ सुस्थ मनीष भली 100 वर्ष बयस रे एक उदाहरण तैयारी करिसंती पद्मचरण नायक तांको जीवनीरु आपण अनेक किछि शिखि पारिबे आउ निज जीवन पई वार्ता नहीं पारिबे श्रीयुत नायक आपन को बहुत बहुत धन्यवाद आज पॉडकास्ट रे आपन धन्यवाद मीडिया जरिया रे आपन निशा निवारण काम तो चलांतु एक केमते निशा एक ये हबो निशा निवारण हेले निशा खेती होती तो कौन जानते कहले ये 2036 बेलू एमती चलते गोटे मद्यप विधवा अकाल विधवा देश हो जदि निशा निवारण हम जगन्नाथंकर जमी नवकलेवर होड़िया जातिर नवकलेवर ओडिया जातिर नवकलेवर हम जदि निशा निवारण हम धन्यवाद।